ನಿಮ್ಮ ನತಾಶಾ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಅದು ಜೀವನದ ದಾರಿ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರೋದು, ಇದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. Hello, all my batchmates, parents, and educators. Good afternoon, everyone. Today, this hall is not only filled with glowing lights, but the dreams achieved and the journeys that got the happy endings. Success is not about how much money you make. It's about the difference you make in the people's lives. Today, our institution and the students proved it. नमस्कार, मैं हूँ आपकी अनन्या और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। सितारों को सभी जानते हैं, वो आसमान में दिखते हैं, लेकिन हर सितारों को आसमान नहीं चाहिए, कुछ ज़मीन पर भी चमक दिखाते हैं। वही सितारे आज हमारे सामने हैं, हमारे अपने, हमारे खास। Yes, we, the students of Dhruvika Academy, welcome all my dear friends, parents and YouTube audience for Ignite 2025, celebrating our heroes. ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್, ನಾವು ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದರು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವ್ರು ಅನಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನತಾಶಾ, ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟು, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡೋಣ. Of course, Vishwesh. So let us welcome a person who makes computer awareness the easiest by explanation and makes students feel happier through his words. The Dhruvika Academy Bacha, Mr. Ravi Sir. B all square ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಾಗ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀನಿ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಹೀರೋ, ಟಾಪರ್ ಆಫ್ MBA PGCET. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್. Welcome you, sir. Even the brightest students know the fear of English grammar, but this faculty is here to change that illusion. This educator took on the responsibility of turning fear into love. From tenses to vocabulary, he will ensure no Dhruvika students loses marks in English again. He is fresh to our team, but not fresh to the art of teaching. Put your hands together to welcome Praveen sir. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇವರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಹೈ. ಹಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೀಚರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್. The biggest criminal, he is the biggest businessman. This is the biggest national issue. ಸರ್, ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಆಫ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂತು. So, Dhruvika Academy is not only for PGCET, it is also got ready to unlock student potential with skill-oriented programs. So, let us welcome newcomer, fresh face of Dhruvika Academy, who have got 6+ years of experience in software industries and teaching, who have also played a prestigious role in many MNC companies, the master of DevOps,
ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೇ. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. Okay, here is another fresh face. He has 7+ years of experience in software industry and teaching. He has worked in many prestigious MNCs like Vertex, INC. He is the master in AWS, GitHub, Jenkins, and many more. Let's welcome Manish sir. ಅವರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದರೆ, ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್, ದಿಲೀಪ್ ಸರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ನಿತಿನ್ ಸರ್, ಮನೀಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ? ಜೋಶ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಳಶ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. Now, let us begin this event with a patriotic spirit. I request everyone to kindly stand and join us for the Nadakite. We request everyone to stand up, please. जय भारत जननीय तनु जाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇಗದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ, ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಲ ಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ, ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಕೈಲಪ್ಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಜಕಣರ
ನಾಡಗೀತೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ. Hello students. Hello. So ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So start the program with devotion song. Okay? Yes. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಶುಭದಾಯಕ. ಓಂ ಹಂತ ಶೋಕಹಂತ, ಓಂ ಹಂತ ಶೋಕಹಂತ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ, ಪಾಲಿಸೋ ಶುಭದಾಯಕ. ಹೇ ಶಿವನಂದನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ಹೇ ರಂಭಾ ವಿನಾಯಕ. ಓಂ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ 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 ಗಣನಾಯಕ. ಹೇ ಶಿವನಂದನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ಹೇ ರಂಭಾ ವಿನಾಯಕ. ಓಂ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಜೈ 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 ಗಣನಾಯಕ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಶುಭದಾಯಕ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you for your melodious voice. It was really sweet to hear. So it's time to hear some inspirational stories by our mentors. So let us begin with the student favorite, backbone of Dhruvika Academy, Mr. Ravi sir. So a few words. Thank you so much, thank you. So first of all, usually that ಭಾಷಣ ಮಾಡಂದರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. that how we used to address the students in the classes, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first of all, I just want to hear ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಜುಕೇಟರ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ everyone, because at the end of the day, so these educators have done something great, because one by one I'm just going to address, but ಇವ್ರದೆಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು, whatever it might be ranking, you might be a first rank, you might be at 10,000, whatever, it doesn't matter, but at the end of the day you have put your efforts, efforts ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. So first of all, hats off to everyone. Thank you so much for coming into this program. So I just want to start with Mayank sir. So last 3 years back, because parents ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, so thank you so much. So last 3 years back ನಾನು ಈ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ I just want to contribute something ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so first he messaged me that basically Mayank sir, he is from Madhya Pradesh, he is not from Karnataka, right? So we used to call him as Manni Namaga, because obviously RCB ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, so he is a biggest fan of RCB. So ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ತಪ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. So he is a biggest fan of RCB and he loves Karnataka so much. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he called me and he messaged me, sir, I am going to take a classes in your institution, and he has worked across ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 11 ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12 years of ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇವರು ನಮಗೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಹೀ ಈಸ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ರಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಚತುರ್ಥಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಈಸ್ ಮೈ ಕೊಚಿಕು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೆಸರು ಏನಿವ್ರದ್ದು? ರಾಕಿ ಬಾಯ್, ಜೀತು ಭಯ್ಯ, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್, ರೈಟ್. This year he called emotional. Always I feel emotional when I'm going to remember this person. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್
ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಇವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಸಫರ್ಡ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸಫರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ಯಾರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋರು ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ದೀಸ್ 2 people ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ 2 people ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ ಆಗಿರಲಿ, ನತಾಶಾ, ಅನನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಸೋಮೇಶ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಭಿರಾಮ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ give a round of applause. ವಂಶಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನೀಸ್ ಯಾರಿಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಮೇಶ್, ಅಭಿರಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂಶಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲಿ. the parents are not there, we are not here. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, so thank you so much for coming here. Parents, ಎಲ್ಲ parents ಕೂಡ thank you so much. We are also like your children. So please bless us. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ bless ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ that we are going to give a lot of good contents to your students also. And then my dear students, thank you so much for coming. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಕೇಳೋಣ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, right, please stand up. So she is the one person like who is going to coordinate everything. Pratyondu kuda coordinate madodu kuda Ranjita ma'am. She is going to handle all your datas and everything. She is going to coordinate. She is like a backbone. So thank you so much ma'am for coming to the function. Thank you so much ma'am. Right. So and ide time alli that one last thing, like my family, nanna mother agirli, father agirli, ನನ್ನ brother agirli, so and Jyoti agirli, our father and mother, everybody, thank you so much for supporting me. So ide riti that definitely we are going to contribute so much to your children's, right? Fine. So thank you so much everyone. Thank you so much. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಮ್ಮ ಮೊಂಡಿನ ಮಗ. Namaskara Bangalore. Namaskara everyone. Hope you all are well, right? My dear students. People told me about this, that you used to take personal classes to them and also personally care them by calling them back whether you are facing any difficulty. Like I really appreciate this patience, sir. So I want to know the behind the scenes, and everyone want to know the behind the scenes of this. Actually, see, if I'll talk about the 5 fingers of my hand, all are same in size? No. So the grasping power of every student will be different. So, like, see, someone will be good in maths, so some students will good in English, right? But the thing is, when we think that it's rocket science, mathematics is a rocket science, or quant is rocket science, then we are not going to get it. So definitely some students in understanding, they will struggle initially,
And whenever they contact me, see, this you all know, right? All the students are here. This thing you all know that I always welcome you whenever you contacted me. So the thing is, right? I am in this field, right? I am what? Your mentor. So mentors' work is what? To give proper training to their students, whether their level is up or down. ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೌಡ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Hi, everyone. Hello. How are you people? Fine, good. So first of all, welcome to this particular success meet. Okay. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಕಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನೇ ಕಣ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೊಡಿ. How he used to prepare, right? So he is not only working in Druvika Academy, he is working in some IT industries also. Allu kuda work ಮಾಡ್ತಾರೆ. So from morning 8 o'clock he used to go. He used to come back at 6 o'clock, right? 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. Again he is having another part time work, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Again he used to take the class by spending hours. Again in the late night shift he is going to work. Across 18 hours he used to work. That kind of person is Akshay sir. You just imagine. I mean, it is not only about the money, it is about how the learning phase irutte adu. He used to work for 18 hours and he used to take the classes in Druvika Academy. Thank you so much for that. All right, fine. Mayank sir, all right. ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್, ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಶಾಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗನ್ ಶಾಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 106 degrees Celsius ಆಫ್ ಫೀವರ್. ಎಷ್ಟು? 106 degrees Celsius ಆಫ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ starting from 6 o'clock in the evening till 1 o'clock in the night, continuously 8 hours he has taken the classes. 8 hour complete quantitative aptitude he finished. ಎಷ್ಟು? 106 degree Celsius ಫೀವರ್ ಇತ್ತು. I used to say that sir fever ಇದೆ ಬೇಡ, ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಡ, I have to say, but like I have promised to students sir I have to deliver ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಗನ್ ಶಾಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಲೀಪ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಗೇನ್, ಇವರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗನ್ ಶಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗನ್ ಶಾಟಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತೆಗೆದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಗನ್ ಶಾಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಗನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಎಜುಕೇಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿ ಐ ಬಿಲೀವ್, ನಾನು ಒಂದು ಬಿಲೀವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು PGCET ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾರಾಗ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ದರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ನೌ ಜಾಯಿಂಟ್
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99.9% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ PGCET ಜರ್ನಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆನರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್, ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇಷ್ಟೇನಾ ಸೌಂಡು? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ. ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸಸ್. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರವಿ ಸರ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು MBA ಮಾಡಿ, MCA ಮಾಡಿ, ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಾದ್ಶಾ ಆದಂಥ ರವಿ ಸರ್ ಅವರ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಲೋ. ಸೊ ಯಾ, ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು, ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸಲ್ವಾ, ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾ, ಆ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ 2 months ಬಿಫೋರ್ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ದಾರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿರತ್ತೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ 3 years ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರವಿ ಸರ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಹಾಂ, ಸೊ ಅವರು ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನೀವಿರೋ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಆಯಿತು ಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ರೂಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನೀವು ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಯಲ್ಲಿ 23rd 24th ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್, ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದವರು ರವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸಂಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಓಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 2 ದಿನದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಲೈಕ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೂಮಿನ ಪ್ರಭಾವನೋ ರವಿ ಸರ್ ಪ್ರಭಾವನೋ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು
ಮುಂಚೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, Naukri.com ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ರವಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್, ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ರಿ ನೀವು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ PM ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ HR ಇಂದ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ಬಂತು, ಸರ್ 6 LPA ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಶಾಕು, ಅಣ್ಣ 6 LPA ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾರನೇ ದಿನ 7 LPA ಅಂದರು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿ ಸರ್ನ ಕೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 9 LPA ತನಕನೂ ನಂಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ಮೇಕ್. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರವಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ರೂಮ್ ರೆಂಟು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟನ ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬದುಕೋ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ವೆನ್ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ 2019. ಓಕೆ, 2015 ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ KGF ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾನು. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾಗಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ 5000 ಸಮಥಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 3000 ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆರವೇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಕೋಚಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿತ್ತು. 2015 ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡಬೇಕು, ಹುಡುಕಬೇಕು ಜಾಬ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, PGCET ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಹೌದು ಸಕ್ಸಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಸೊ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಜನ ರವಿ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಂದು ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, 1 ವರ್ಷ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಆ 1 ವರ್ಷನ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ನೀವು ಆಮೇಲೆ 2-3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3-4 ವರ್ಷ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ A to Z he has supported us. So thank you students. So yes sir, thank you. ಗಿರಿಧರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಸರ್. ರವಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಜ ಸರ್, ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂತ.
ಸೊ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ 200 to 300 ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಂತೆ, ಆಮೇಲೆ 2000 ಥರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೇಯ್ನು ಲೈಕ್ PCCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್? ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ಎ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I have Abhiram here, Vamshi, I have Somesha here, all right, fine. So they are working, they are doing MBA, MCA in top colleges, all right. So ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he said like 200 calls, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಇದೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ 3700 ಕಾಲ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3700 ಕಾಲ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು 17,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು? 17,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಡೈಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಅವರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, 2 to 3 ಅವರ್ನ ಬರೀ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೈಮ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 1,500 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ಅದು ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ 3 ಜನದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ಅನನ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ನತಾಶಾ ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಆಗಿರಲಿ. ನತಾಶಾ ನನಗೆ 3:30 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು? ರಾತ್ರಿ 3:30. Until 3:30 she used to prepare for this. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನೇ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಈ ಹಾಲ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ನಿಂದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ರಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್, ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ದಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀ ಕಾಲ್ ಮಿ, ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀ ಕಾಲ್ ಮಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ನು, ಹಂಗಾರೆ ಮಾಗಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಹಿಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅನನ್ಯ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಹರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್, ಆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು IT-ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನತಾಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವೇಶ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಲವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ರಾಬರ್ಟ್ದು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಹಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಹಗ್, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್, ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದೋ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಅವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಸರ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನತಾಶಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನತಾಶಾ. ಸರ್
ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮೆಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಯಾರೂ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನಶ್ರೀ who is going to play ukulele. So give a big round of applause. ಬಾನಿನ ಹನಿಯು ಧರೆಯಿಂದ ಪುಟಿದು ಕಾರಂಜಿ ಭುವಿ ಸೇರಿದೆ. ಸೋತ ಹೃದಯ ನಾ ಕಂಡ ಕನಸು ನಿಜವೆಂದು ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಬಯಕೆ ಮರೆವೆ ಹೃದಯ ತಡಿವೆ. ಇದು ಕಹಿಯೋ ಸಿಹಿಯೋ ಕಣ್ಹನಿಯೋ ಅರಿವೋ, ಇದು ನನ್ನ ಹಸಿರು ಕವನ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲಿ she stole my heart away. Just ಮಾತಲ್ಲಿ she took my breath away. Thank you Ganashri, that was really melodious. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಕಾಲದವರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್, ಅವರ ಫಿಲಮ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ. ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ, ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ನೀರಾಗಲೇನೇನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು, ಗಾಜಾಗಲೇನೇನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು, ಮಂಜಾಗಲೇನೇನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು, ತೇರಾಗಲೇನೇನ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು. ಬೇಡದೆ ದೇವಿ ವರವ ಕೊಡಲು, ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲು. ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ, ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. So now we have a grand batch launch from our Dhruvika Academy. So I welcome all our mentors on the stage. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಪೀಚೇ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಗೇಮ್? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೈನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು? ಒಂದೇ ಕೈ ಸರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೈಗಳು? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು ನನಗೀಗ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನನಗೆ ಶಕುನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಅವನಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್.
ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿಸ್ತಾರ ಯಶೋ ವಿಶಾಲ ವಿರಾಜಿತ ಭೂಮಂಡಲದಳ ಖಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಾಪ ಪೂರಿತ ನಿತ್ಯ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಜರಿ ವನ ಸಿರಿ ಮೃಗ ಗಗನತ್ತಿತ ಸಹಸ್ರಗಾವದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಈ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ಶತಸೋದರನುಜ ಶಕುನಿ ನಾಮಾಂಕಿತನಾದ ನಾನು ನಿಷ್ಕಾಮ ನಿಸ್ಪೃಹ ನಿರಾಳರಾಗಿ ಸತತವು ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಸುಜನರ ಈ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ನಾನು ಕುಟಿಲ ಕುತ್ಸಿತ ಕುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕುರುಕುಲ ಸಂಹಾರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲಾಧೀಶನೆಂದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ಬಲಾಢ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೊಕ್ಕಡಗಿಸುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಅವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಲೆ ಬಾಚೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ? ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸಿದಂದ್ರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ರಜನಿಕಾಂತ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರವಿ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ರವಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್. ರವಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಹಾಂ. ಸೊ ಸರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ ಚೆಕ್ ತಿರುಗಬಾರ್ದು. ಹಾಂ, ಸರ್ ಮೈಕ್. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. It's a small Okay, Mayank game, sir. so please. ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಿತಾ Sir, ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಮಯಾಂಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟಚ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಸಿ ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಫೋಟೋ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. exactly, ma'am. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒದ್ದಾಡೋರು ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವಿಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ನೀವು 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಐ ಮೀನ್ ನೀವು 3 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಗರ್ಲ್ಸ್. 3 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ Last bench students. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ? Parents can also join. Ma'am, you. Please. You only, ma'am. Yeah, exactly. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್. and
someone will guess it. Anyone? ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ? ಬನ್ನಿ. Here. So you just have to see and explain to someone. ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಂಗ್ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಆಯ್ತು, ನೀವು 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯನಾ? ಹಾಂ, ಒಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತಿರುಗಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಹಾಂ, ಅನಿಮಲ್. ಹಾಂ, ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. Crowd. Hero. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Crowd. Dr. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್. It's an animal. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್. Animal. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. 1 second. No, no, no. Return ಆಗಿ. Ma'am, one more time you can just see. ಫೋರ್ತ್ ಪಿಕ್. ನೋ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Which animal is this one? Explain. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಡನ್ ಆಗಿ. Animal. ತಪ್ಪುಗಿರೋ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು? Panda. Elephant. Action. ಏನೋ ಕುಡಿಯುತ್ತಂತೆ ಅದು. Monkey. Bear. ಬಿಯರ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡ್ಕ ಓಡಾಡೋದು? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Thank you, ma'am. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಅವಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್. ಹಾಂ, Akshay sir, please come on the stage. Sir, ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೋದು. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ ಸರ್. One second. ಸರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ. Next picture. ಓಕೆ, 5th ಪೇಜರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಾಹುಬಲಿ ಸರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಬನ್ನಿ. Yeah, you. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. Please come. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮರ್ತೆ. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೀವೇನೆ. ಹಾಂ, ಸ್ನೇಹ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಸ್ನೇಹ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ನೇಹ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ತುಂಬ PhD ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 6th slide. You can see. ಹಾಂ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. 7 ನಂಬರ್.
ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Your first guess was right. The second guess was also right. ಈಸ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಅವರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ. Football ಅಲ್ಲಿ famous players name ಆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸ್ನೇಹ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? You can wait. Sir, Praveen sir. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, 8th slide, 8th pick ಹಾಕಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, 8th one. You can do it right. That's it. ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಲಯನ್, ಯಾವ ಲಯನ್ ಹಿಂಗನ್ನತ್ತೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಡ. ಸರ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇರಲಿ. ಬೇಡ, ಮಜಾ ಇದೆ. Congratulations, brother. Congratulations. It's a famous politician's dialogue. No. Zaimir Ahmed. Thank you. Sir, Mani sir and... Mani sir. Yusuf and Mani sir. Don't give yourselves to brutes, men who despise you and slay you, regulate your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you. Fast. Use you as cannon fodder. Don't give yourselves to Another one. machine men, machine arms, and machine arms. Photo. Out. Buddy. So I can give you the hint. He's a movie star. Movie star. Sir, you can show the same action again. ಕನ್ನಡ. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So, games mugitu. Thanks who all cooperated with this. I would like to welcome ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇಡೀ ಇವೆಂಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀರಾಮ್.
I just want to say thanks to all the mic system, LED operator, everybody. Thank you so much. And also videographers and YouTube channel handle ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಕೂಡ. And Ritik ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು Ritik. He is from Delhi. So ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. So thank you Ritik. If you are watching this, thank you so much. And all the faculties, thank you so much. So it's an ending, a beautiful ending. On behalf of Rubika Academy Ignite 2025 celebrating our heroes' success meet, I extend my heartfelt gratitude to all the attendees, speakers, volunteers and my co-actors who made this event a resounding success. Your valuable contribution, participation and support have been instrumental. We are truly grateful for your time, expertise and enthusiasm. And we sincerely appreciate your commitment. Thank you for being a part of this memorable event. We hope everybody enjoyed it and thank you. Jai Anjaneya.